दर्शकों ब्रेक तो बाद थोड़ा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब एंड वाले इशू बारे तुसी की कहना चाहोगे? एक अनाउंसमेंट मैं होर करना चाਹੁੰਦਾ क्योंकि साढ़े कुछ दर्शकों ने न्यूयॉर्क बेस्ड पूछा कि जो फ्लैशिंग प्रोग्राम सी वो तुसी कदों एयर कर रहे हो, क्योंकि जे तो असी 1 घंटे का उन्होंने एडिट करके चलाना होंगे फिर तो अज दे शाम के किसी स्लॉट च असी चला सकते सी, पर क्योंकि वो बड़ा वैल्यूएबल प्रोग्राम सी ढाडी जथे और सर हरचरणजीत सिंह धामी दल खालसा दे जिहड़े मोढियां चों ने वो भी आया हुए सी, उन्हां दी स्पीच भी सी। सो 3 घंटे तो ज़्यादा का प्रोग्राम बनता सी। सो असी यही फैसला लिया भी वो सारे का सारा असी चलावांगे और सैटरडे नूं जिहड़ा शाम के प्राइम टाइम के उत्ते होएगा और उदा असी एग्जैक्ट टाइम जिहड़ा आने वाले दिनों च अनाउंस भी कर देंगे। 8 तो 11 सैटरडे साडी टैक्नीकल टीम ने मैसेज दिते जी। कुछ मैसेजेस ने फेसबुक पे, उस तो बाद मैं इशू लैंदा। वीर सरबजीत सिंह सरब लिखते हैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। डॉक्टर साहब वाहिगुरू हमेशा चढ़दी कला विच रखण, बहुत शुक्रिया वीर सरबजीत सिंह जी। कमलजीत सिंह लिखते हैं एब्सोल्यूटली इंडिया इज़ मैडलिंग विद पॉलिटिक्स हियर, कि भारत जिहड़ा इत्थों दी साडी सियासत दे विच दखलअंदाजी कर रहा है। इट इज़ ट्रीजन फॉर पॉलिटिशियंस हियर टू फॉलो डायरैक्शंस फ्रॉम इंडिया, कि ये गद्दारी है कि और कैनेडियन लॉ के थले उत्थे तो अमरिंदर नूं तां ही रोकिया कि बई इत्थे आके तू प्रचार नहीं कर सकता, और ये गद्दारी है जे तुसीं अंदरूनी मामले जिहड़े सियासत दे ने उहदे च इंटरफेयर करो। गुरदीप ढिल्लों लिखते हैं एग्री विद कमलजीत सिंह, कि उन्हों की पोजीशन नाल एग्री करते हैं जी। वीर निंदर सिंह, अमनदीप सिंह, कुलजीत सिंह, कुलदीप सिंह संधू, वीर भुपिंदर सिंह, ये सारे फतेह भी लिखते हैं। और TV 84 न्यू लोगो, नवा लोगो हूँ कई कहते हैं जी चेंज इज़ द ऑर्डर ऑफ द डे, कुछ ना कुछ बदलते रहो जी। हालांकि असी उस जनरेशन के जो साडा हुंदा इत्थे टिकी है चीज़ टिकी रहन दो, लेकिन हुण असी नवीं जनरेशन का धक्का खा के थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ असी भी तब्दीली करते जी। हरजीत सिंह खालसा ये सिखां दी इस आदत तो थोड़े जे अक्के लगते हैं कि पढ़न लिखण का शौक नहीं है, जुत्तियां जातियां चंगियां ठोकवियां लिशका के पाउंदे ने, और गल गलत नहीं है। ये लिखते हैं जदों कोई समाज या कौम अचेत सुचेत जुत्तियां नूं शीशे दीयां अलमारियां चमकदार शो केसां विच अते किताबां नूं फुटपाथां ते रख के वेचण लग पवे तां बदलियां होईयां तरजीहां दी लोऽ विच समझ लेना चाहिए है कि संबंधित समाज या कौम के लोगों नूं ज्ञान की नहीं सगों जुत्तियां की सख्त लोड़ है। ये हुण इन्होंने बड़ा खतरनाक कामेंट किया है, और गल ये ठीक है। और ये सिर्फ जुत्तियां पाण तक महदूद नहीं है, ऐसिया भी थावां ने जिथे जुत्तियां अलमारियां च रखियां लोग जाके मत्थे टेकते हैं। और ये मॉडर्न पीरीयड दे विच कि जी ये ब्रह्म ज्ञानी तो फलाना संत तो उन्होंने ईवन हूँ मैं कहना नहीं चाहता किनू किनू जाके मत्था टेकते हैं, लेकिन ये गल बिल्कुल ठीक है कि असी ज्ञान दे जिहदे सानू जिहड़ा सिख दा मतलब ही सीकर आफ्टर द ट्रूथ है। असी सच दे ढूंढाऊ हैं, ज्ञान दे जग्यासू हैं, और हमेशा ही जदों जिंदगी के अखीरले साह तक तो पहला भी असी जिहड़ा उस ज्ञान की लालसा रखते हैं। पर किताबां पढ़न पढ़ाण दा शौक तो दूर दी गल, जे किसी ने कुछ लिखिया हुंदा है उसकी असी शलाघा, और यही कारण है भी असी अपने स्कॉलर जिहड़े बीते दे ने अज दे ने उन्होंने किसी नूं नहीं जानते, किसी नूं असी मनण नूं ऑनर करना तो दूर की गल, सारी जिंदगी कलमा घसा के चले जाते हैं। बहुत वारी जिहड़ियां वधिया किताबां जिन्होंने ईवन उत्थे अवार्ड भी मिल जाते हैं जी, साहित्य अकैडमी अवार्ड, वो भी राइटर आप ही लिख के दे रहा होंदा जी आ मैं लिखी है जी पढ़ लो, और उन्होंने भी कहते तू यार लिखी है तेनों ही पता होना की लिखिया, तू ही दस दे विच की है, वो भी और जिहड़े लै जाते हैं उत्थे की घर च किते पई हुंदी है। पर मैं फिर भी किसी नूं हुण पिछे जे किते जोकिंगली मैं कह रहा सी किताबां दे ही खड़े सी, मैं कहा लै जाओ घर च रख लो, चलो प्यो ना पढ़ेगा, प्यो मैं कहा जिहड़े असी ले जाने इन्हां चों पढ़ना नहीं, चलो पुत्तर पढ़ लेगा। मैं कहा हो सकदा पुत्तर भी ना पढ़े, पोता जरूर पढ़ेगा, घर दे विच पई तां होएगी। और ये घट्टो घट्ट और उन्होंने भी जिहड़ी गल हरजीत सिंह खालसा जी ने कही है वो इसे ही भावना के तहत कही है कि भी असी जदों ज्ञान तो वांझे हुंदे हैं, और गुरु साहब ने भी फरमाया सी अंधी रईयत ज्ञान विहूणी भाए भरे मुर्दार, गुरु नानक साहब का कि भाई ये जिहड़ी रईयत प्रजा है जे ज्ञान नहीं है तो अन्नी है, तो वो इवें ही है जिवें मुर्दार तुसीं मुर्दा खा रहे हो, मुर्दे जिहड़ी मुर्दारपुणा ही तुहाडी रूह दे विच हुंदा है। उन्होंने ठीक कहा भी फिर जुत्तियां खावांगे जे
ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੂਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਕਾਊਟ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਵਿਚਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂੰ 84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਲੱਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਬਡੂੰਗਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਗੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ 1979 'ਚ 1979। ਔਰ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਢਾਉਣ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਟੈਂਪੀਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਗਦੜ ਮਚੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲੀਨ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਹ ਕੇ ਔਰ 84 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ 2-4 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਵੇਂ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਕਾਊਟ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ SGPC ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 14 ਮਈ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦਿਓ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ 79 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਵੀ 38 ਸਾਲ ਜੀ, 38 ਇਅਰਸ ਹੁਣ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਿੱਥੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਗਨ-ਭੇਟ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਏ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਬੈਠਾ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਧੂੰਆਂ ਆ ਗਿਆ ਹਾਲ 'ਚ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਦੂਜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹਮਾਇਤ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਲੁਕੇ ਛਿਕੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਫੋੜਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ, ਗਿਆਨੀ ਮਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਆਨੰਦ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਐਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਦਲ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 30 ਸਾਲ ਕਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਨ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਧਾਰਮਿਕ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਯੋਗੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਜੇ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਰਾਈਟ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ BJP ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ 3/4 ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਗਪੁਰੀਆਂ ਦਾ RSS ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਾਕਤ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੰਥ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਰੇ ਲਾਓ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ। ਪਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਗਏ ਜੀ, ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ
कि इतिहासक गुरुद्वारा साडा जिहड़ा है हरिद्वार दे विच गंगा दे कंढे वो 1979 ਦਾ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 4 ਜਾਂ 5 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਧਨ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਾਮ ਧਨ ਐਸਾ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅੱਗ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਹਵਾ ਉਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਅਖੀਰਲੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਨ ਸੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਕਤ ਸ਼ਬਦ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਕਤ ਬਿਰਥੀ ਸਾਕਤ ਕੀ ਆਰਜਾ ਜੀ, ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਕਹਿ ਹੋਵਤ ਸੂਚਾ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਤ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਬਿਰਥੀ ਸਾਕਤ ਕੀ ਆਰਜਾ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਰਥੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੋਈ ਸੁੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਬਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ, ਕਿ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਕਤੀ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਵਿਖਿਆ ਧਨ ਸੰਚਿਆ, ਤਿਨਾ ਇੱਕ ਵਿਖ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਈ, ਹਲਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕਤ ਦੁਹੇਲੇ ਭਏ, ਹੱਥੋਂ ਛੁੜ ਕੇ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਪਲਤ, ਸਾਕਤ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਢੋਈ ਨਾ ਪਾਈ, ਇਸ ਹਰ ਧਨ ਕਾ ਸਾਹੋ ਹਰ ਆਪ ਹੈ ਸੰਤੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸੋ ਹਰ ਧਨ ਲੱਦ ਚਲਾਈ, ਇਸ ਹਰ ਧਨੈ ਕਾ ਟੋਟਾ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਜੀ। ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ ਸਾਕਤ, ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਿਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਿਖ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਵਿਖ ਵਿਥ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਾਲੀ ਹੈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਲਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕਤ ਦੁਹੇਲੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਅਕਸਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਹਲਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਲਤ ਪਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਛੁਡਾਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖੱਟੂ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭੀ ਲੋਕ, ਹਲਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕਤ ਦੁਹੇਲੇ ਪਏ, ਦੁਹੇਲੇ ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥੋਂ ਛੁੜ ਕੇ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਇਹ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਠੀਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਪਲਤ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਸਾਕਤ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਢੋਈ ਨਾ ਪਾਈ, ਵੀ ਇਸ ਸਾਕਤ ਨੂੰ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਸ ਹਰ ਧਨ ਕਾ ਸਾਹੋ ਹਰ ਆਪ ਹੈ ਸੰਤੋ, ਇਹ ਭਲੇ ਲੋਕੋ, ਇਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਧਨ ਦਾ ਉਹ ਆਪ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸੋ ਹਰ ਧਨ ਲੱਦ ਚਲਾਈ, ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਰੱਬ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਦਾ ਵਣਜ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਲੱਦਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਸਨ ਉਹ ਲੱਦਦੇ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਟਾਂਡਾ ਲਾ ਦਿਓ ਜਾਏ ਰੇ, ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਗੱਡੇ ਲੱਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਹਰ ਧਨ ਲੱਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਲੱਦਿਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਹਰ ਧਨੈ ਕਾ ਟੋਟਾ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਨ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ, ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਸ ਰੱਬ ਦੇ ਧਨ ਦੀ ਤੋਟ ਕਮੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਸੋਝੀ ਪਾਈ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਨ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਹਰੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਛੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਲਖਮੀ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੰਦਾ, ਲੱਖ 84 ਮੇਦਨੀ ਸਭ ਸੇਵ ਕਰੰਦਾ,
ਇਹ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮੰਗੇ ਮੰਦਾ ਲੇਖਾ ਕੋਏ ਨਾ ਪੁੱਛਈ ਜਾਂ ਹਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਗੁਰ ਗੋਵਿੰਦਾ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਧ ਭਾਵੰਦਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਬਹੁਤੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲక్ష్ਮੀ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv4.tv ਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV 84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।